الفاتحة والسورة الملك والقبول من تمام كل اسم أن الله يغفر لنا ذنوب ما يسمعنا وأنه تعالى باب وطلع عافية من خير وفي وعافية وأن الله يرزقنا رزاقنا زبيدين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي به الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين أعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا
فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya pada malam hari ini lihat dua jenis santri. Yang pertama, santri yang ceria luar biasa, mukanya berseri-seri. Karena besok Masya Allah, alhamdulillah. Satu lagi santri yang lemes luar biasa. Lemes banget. Aduh, ngapain sih habis maghrib masih ada kegiatan lagi. Karena gak sabar perpulangan. Teman-teman, dua-duanya pengen pulang. Tapi yang dapat pahala yang mana? Yang senang apa yang lemas? Yang senang apa yang lemas? Jadi pilih senang atau lemas? Senang, udah bawa happy aja. Alhamdulillah ya Allah, besok dapat kesempatan pulang. Alhamdulillah teman-teman. Wah, alhamdulillah.
Kenapa saya bilang perpulangan itu nikmat? Walaupun kalian hidup di pesantren dengan segala macam kegiatan ibadahnya. Kalian sholat jamaah rapih, sekolah rapih, ngaji rapih, belajar agama diawasin, bangun tidur diawasin. Ya, tidur pun diawasin dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang besar. Tapi ketika pulang, kalian sholat jamaah di masjid waktu pesantren biasa. Tapi ketika pulang, kalian tetap sholat jamaah di masjid, itu baru luar biasa, baru hebat. Kalian sholat sunnah waktu di pesantren, sholat sunnah duha, sholat sunnah rawatib, ya, sholat sunnah tahajud, itu itu hal yang biasa. Tapi kalau udah di pesantren kok enggak tahajud, enggak rawatib, enggak sholat sunat duha, namanya na'udzubillah min dzalik, udah difasilitasin kok enggak ibadah. Tapi kalau kalian pulang, abang, kalau kalian pulang, kalian tetap sholat duha, kalian tetap sholat tahajud, kalian tetap sholat sunnah rawatib, itu baru orang yang hebat. Ya, itu baru orang yang nanti ketika lulus dari insan mandiri, Allah bukakan pintu ilmunya, Allah bukakan pintu hidayahnya, Allah bukakan pintu keberkahannya, dan insya Allah orang-orang tersebut akan tumbuh menjadi generasi sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik, spesial di rumah itu. Di rumah itu ujian sebenarnya buat diri kalian. Ujian keimanan kalian diuji. Kalian menghadapi, nah nih apa nih? Setan gepeng. Kalian ngadepin laptop. Kalian ngadepin lawan jenis buat yang SMA tuh. Tadi ada yang ngomong. Ya, kalian ngadepin TV. Semua itu kalau kalian berhasil lewatin, pahalanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada satu orang waktu di Tarim kan nggak bisa maksiat lah, alhamdulillah. Semua wanita terjaga di dalam rumah. Ketika keluar rumah, wanita tertutup dengan cadar. Ada satu orang nanya ke Sidil Habib, Habib, gimana dong Habib? Ana mau pulang Habib ke negara aneh. Habib ngutus ana supaya dakwah di sana. Bib, di negara aneh ini banyak banget wanita yang terbuka, Bib. Banyak banget wanita yang buka aurat. Ketika buka HP, ya Allah Habib, banyak banget ujiannya yang Allah Subhanahu wa taala kasih. Kata beliau apa? Ajib. Kamu 5 langkah udah dapat pahala yang besar. Gimana caranya? Karena seseorang ketika meninggalkan kemaksiatan, padahal dia sempat atau dia mampu melakukan maksiat tersebut, pahalanya lebih besar daripada orang yang mendatangi sunnah. Sekali lagi, seseorang ketika menghindarkan kemaksiatan, ya, padahal dia mampu untuk bermaksiat, itu pahalanya lebih besar daripada mendatangi sunnah. Ya, kalau kalian mau dapat pahala gampang, guddul basor, nggak ngapa-ngapain dapat pahala. Ya, kalau kalian mau dapat pahala gampang, ketika main HP menemukan hal-hal yang tidak baik langsung hindarkan, insya Allah langsung dapat pahala. Apalagi kalau dihiasi dengan sholat sunnah, tidak tinggal sholat duha. Dalam riwayat apa? La faqra ma'ad duha, nggak ada kefakiran bagi orang-orang yang melaksanakan sholat duha. Paling bagus kapan sholat duha? Ketika matahari terbit membuat unta yang tadinya duduk berdiri. Kapan itu? Ketika matahari tingginya ujung tombak. Kapan itu? Lebih tepat lagi 16 menit setelah waktu isyraq. Itu sholat duha, ya. Kalian laksanakan hal tersebut.
Batasnya kapan? Sebelum azan zuhur. Paling baik apa? 16 menit setelah waktu isyraq, waktu terbit. Sholat tahajud, bismillah. Secapek apapun sempetin 5 menit aja. Ya, sebelum azan subuh kalian sempetin bangun, bagus-bagus lagi 15 menit, bagus-bagus lagi setengah jam, bangun sholat tahajud. Mampu 3 rakaat, nggak apa-apa. Mampu 5 rakaat, cakep. Mampu 11 rakaat, top. Kekasih Allah insya Allah. Fadilahnya apa sholat tahajud? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai tambahan untukmu, tambahan kebaikan untukmu, tambahan pahala untukmu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Dari tahajud itu Allah akan tempatkan kita di tempat yang mulia. Tahajud akan menaikkan derajat kita. Tahajud memberikan wibawa buat kita. Kalau kalian sering diremehin orang, coba deh rajin-rajin sholat tahajud. Insya Allah kalian akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian sering dibully orang, coba usahakan sholat tahajud. Nanti kalian diberikan wajah cahaya, wajah karisma yang bikin orang segan sama kalian. Sholat tahajud, jangan tinggal. Walaupun kita di rumah, banyak enaknya, gak ada yang ngawasin, rada longgar, gak ada Ustadz Arif ya, ataupun Ustadz Angga, ataupun ustadz-ustadz lain yang bangunin kalian. Di rumah tetap sholat tahajud. Pahalanya lebih besar daripada kalian sholat dalam keterpaksaan. Satu keutamaan lain, pahala ibadah yang bisa kalian dapatkan di rumah dan kalian gak bisa dapatkan di pesantren. Apa coba? Angkat tangan yang mau tebak. Satu pahala yang bisa kalian dapatkan di rumah dan gak bisa kalian dapatkan di pesantren. Ayo angkat tangan. Kesempatan 3 hari ini kalian dapatkan pahala itu. Apa? Bakti sama orang cakep. Takbir. Masya Allah. Namanya siapa? Alif, Masya Allah. Cakep, Alif bilang. Bakti sama orang tua. Targetin 3 hari ini, Kamis, Jumat. Kamis ya? Pulang Kamis besok ya? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari. Targetin apa? Bikin seneng orang tua. Targetin. Kalau kalian mau gampang ujiannya nanti PTS. Setelah masuk kan ujian kan? Ujian akhir semester kan? Kalau mau gampang ujiannya, coba cari ridho Allah. 4 hari ini bikin seneng orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dan Tuhanmu menetapkan kepadamu agar kamu tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala macam hal apapun. Allah ta'budu illa iyyah. Hendaknya engkau tidak menyembah apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah yang paling agung dan dosa yang paling besar adalah dosa mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dosa syirik. Bayangkan,
setelah Allah memerintahkan kita untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua dalam kalimatnya wabil walidaini ihsana. Bayangkan, setelah Allah nyuruh kita jangan duakan Allah, jangan engkau menyembah kepada selain Allah, Allah tempatkan urutan kedua dalam ibadahnya di dalam ayat ini untuk kita bakti, buat baik sama kedua orang tua kita. Kesempatan kalian barangkali waktu di pesantren bisa gak bakti? Bisa sebenarnya. Gimana caranya bakti sama orang tua selama di pesantren? Pastikan orang tua dapat kabar gembira dari prestasi-prestasi kalian. Ya, pastikan orang tua tenang di rumah. Gak mikirin kalian di sini, gak mikirin kepusingan kalian di sini, gak pikirin tahu-tahu telepon, halo bu, ini anak ibu, ya Allah, susah banget dibangunin. Besok lagi orang tua namanya telepon, ya Allah pak, ini anak bapak, aduh, seragam aja lupa mulu masukin laundry. Nah, tiap hari kagak pernah pakai seragam, gara-gara lupa masuk laundry. Besok lagi telepon, pak, aduh pak, ya Allah pak. Anak bapak ke sekolah yang harusnya jam 7 ke sekolahnya jam 10 pak. Ada gak yang begitu? Ada? Ada? Na'udzubillah min zalik. Nah, gimana cara bakti sama orang tua selama di pesantren? Pastikan orang tua dapat kabar gembira kita. Gimana cara lainnya adalah senantiasa doain kedua orang tua. Nah itu cara-cara itu akan lebih besar lagi ketika kalian pulang ketemu sama kedua orang tua kalian. 4 hari targetin bikin senang mereka. Wabil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Kalau seandainya mereka sampai di usia tua salah satunya ataupun kedua-duanya, dua-duanya sama-sama tua, falatan taqullahuma uffiu. Jangan sekali-kali kamu berkata uff kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia apa? Ah. Kata ulama apa? Kalau ada kata di bawah kata ah yang berpotensi menyakiti hati orang tua, maka itu juga gak boleh. Gak boleh bilang uf, wala ah, ataupun apapun. Atau misalnya gitu. Atau ye. Nah, itu juga gak boleh. Ngucapin kata yang berpotensi menyakiti hati kedua orang tua. Wal arhuma, apalagi membentak kedua orang tua. Kadang-kadang kita beda sama kedua orang tua kita pemahamannya. Jelas itu suatu kepastian. Semua anak pasti ada perbedaan paham sama orang tua. Kenapa gara-garanya? Karena beda generasi, beda zaman, beda pemikiran, pola pikir kita yang masih muda sama pola pikir orang tua kita yang udah hidup puluhan tahun pasti beda. Tapi walaupun kita yang benar, pastikan saat kita menyampaikan pendapat kita jangan ada kalimat yang membentak. Apalagi ninggiin suara. Apalagi sampai kita bikin mereka sakit hati sama kita. Na'udzubillah min dzalik. Mau dengar cerita enggak? Mau dengar kisah enggak? Kisah terjadi pada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 kisah. Terjadi pertama ketika zaman Nabi, yang kedua terjadi jauh zaman sebelum Nabi. Yang terjadi pada zaman Nabi barangkali kalian sudah dengar di kelas, sempat diceritakan beberapa kesempatan. Satu sahabat namanya Alqamah. Siapa? Alqamah. Alqamah ini sahabat. Dalam artian hidup di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alqamah sholatnya rajin, top Masya Allah.
berjamaah di masjid, Masya Allah. Ilmunya juga top, sedekahnya rajin, sama istri, sama anak baik banget. Tapi pada suatu saat ketika Alqamah sakit dan sakitnya amat sangat parah, sampai-sampai kelihatan Alqamah itu udah sakaratul maut, udah mau diambil nafasnya. Bang, madep sini dong, madep sini. Bentar aja, paling 5 menit lagi. Ya, saat Alqamah udah mau diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Alqamah gak bisa ngucapin 2 kalimat syahadat. Padahal secara kasat mata Alqamah orangnya soleh, rajin sholat, rajin sedekah. Akhirnya ditanya, apakah Alqamah masih punya orang tua? Oh, Alqamah masih punya ibu. Coba bilang ke ibunya, mau aku yang datang kepada Alqamah atau ibundanya datang kepadaku? Akhirnya karena ketawaduan, kecintaan ibunda Alqamah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ibunda datang kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya, Bu, gimana menurut ibu terhadap anak ibu? Ibu harus jujur. Kalau ibu nggak jujur, wahyu Allah akan datang kepadaku. Oh, Alqamah anaknya baik, rajin sholat, suka sedekah, kurang lebih begitu. Cakep kok Alqamah, soleh dia orangnya. Bu, Alqamah ada masalah nggak sama ibu? Sontak ibunya bilang, iya. Alqamah lebih mementingkan istri dan anaknya ketimbang diriku. Dan Alqamah kerap kali menyakiti hatiku. Pernah menyakiti hatiku. Oh, akhirnya dikatakan apa? Kumpulkan kayu bakar. Ibunya nahan. Buat apa? Loh, Bu, ini Alqamah udah gak bisa meninggal lagi. Udah gak bisa dicabut lagi. Alqamah harus dibakar. Oh, jangan. Demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Muhammad SAW. Dan kaum muslimin yang hadir. Saat ini aku gak ridho anakku dibakar. Saat ini aku memaafkan dosa-dosa anakku kepadaku. Sayyidina Bilal diutus sama Nabi. Wahai Bilal, sekarang lihat keadaan Alqamah. Lari Bilal ke rumah Alqamah. Kemudian Bilal mendengar ucapan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari dalam rumahnya Alqamah. Karena apa? Karena ibundanya sudah memaafkan Alqamah. Balik Bilal, kemudian mengumumkan, wahai kaum muslimin, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengizinkan Alqamah mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum meninggal karena ibundanya sudah meridhoi Alqamah. Kurang lebih seperti itu. Teman-teman, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Bahwa segala macam amal ibadah kita, sholat kita, zakat kita, sedekah kita, puasa kita, akan berarti dan berharga kalau kita bakti sama kedua orang tua. Kalau kita nggak pernah menghardik mereka, kalau kita senantiasa mendoakan mereka, walaupun orang tua kita sudah meninggal, orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita walaupun kita hidup sebagai yatim dari kecil, tetap kita bisa bakti sama orang tua. Dengan apa? Dengan doa. Dengan kalau kita beribadah, kita niatkan pahalanya untuk orang tua. Bisa apa enggak? Bisa. Kalian puasa, bismillah hari ini saya puasa, pahalanya saya hadiahkan kepada ayah saya yang sudah meninggal misalnya. Bismillah saya sedekah, saya niatkan sedekah saya untuk kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Umroh, bisa juga umroh badal buat orang tua yang sudah meninggal. Bisa apa enggak? Bisa banget. Ya, walaupun orang tua sudah meninggal, masih ada kesempatan kita untuk bakti kepada kedua orang tua kita. Apalagi kalau orang tua kita masih hidup. Gunakan nih 4 hari kesempatan kalian nyari senang, nyari ridho kedua orang tua kalian. Satu kisah lagi mau? Satu orang Bani Israel namanya Juraij. Siapa? Juraij juga seorang ahli.
rajin sholat. Kalau sholat khusyuk banget. Saking khusyuknya Jurej kalau sholat nikmatin betul ibadahnya sama Allah Subhanahu wa taala, sampai kadang-kadang kalau ada orang manggil nggak diindahkan sama Jurej. Suatu saat Jurej lagi sholat sunnah, Allahu Akbar. Ibunya manggil sekali. Nggak diindahkan sama Jurej. Ibunya manggil 2 kali. Nggak diindahkan sama Jurej. Ibunya manggil 3 kali nggak diindahkan sama Jurej. Akhirnya ibunya keceplosan doain yang jelek buat si Jurej. Apa yang terjadi? Waktu-waktu berlalu. Suatu saat Jurej beribadah di rumah ibadahnya. Rumah ibadah yang khusus digunakan Jurej untuk beribadah. Ada satu orang perempuan. Perempuannya suka banget sama si Jurej. Datang dia menggoda Jurej. Digodain karena Jurej ahli ibadah. Kuat imannya sama Allah Subhanahu wa taala, Jurej gak kegoda. Akhirnya ini perempuan keluar melampiaskan hawa nafsunya, syahwatnya dengan seorang pengembara kambing. Sebulan, 2 bulan berlalu, perempuan ini hamil. Hamil dia. Orang-orang pada heran, ini perempuan udah hamil. Hei wanita, dari siapa anakmu itu berasal? Kata orang-orang. Wanita tadi memfitnah si Jurej. Ini kata wanitanya anaknya Jurej. Padahal Jurej sedikit pun gak menyentuh si wanita. Oh, sontak warga marah. Marah karena apa? Ini Jurej kelihatannya orang soleh, kelihatannya ahli ibadah. Kok dia ngamilin anak orang? Akhirnya semua orang datangin rumah ibadah Jurej, dihancurin rumah ibadah Jurej, dibawa Jurej kepada hakim. Saat wanitanya sudah melahirkan, dibawa Jurej ke hakim, kemudian diadili Jurej di hadapan hakim. Jurej bilang, enggak, saya enggak ngambilin dia, itu bukan anak saya. Wanitanya bilang, enggak, ini anaknya Jurej. Tetap dia bersikukuh. Oh, oke kalau gitu. Jurej doa sama Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah amal ibadahnya dia yang dia lakukan. Selesai berdoa, Jurej bilang, coba kalau benar itu anak aku, coba kamu tanya aja sama anak bayinya. Sontak anak bayinya menjawab, aku bukan anaknya Jurej, aku anak seorang pengembala kambing. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada Jurej. Ya. Kemudian warga yang tadinya menyangka Jurej adalah seorang penzina minta maaf sama Jurej. Minta maaf. Kemudian mau menggantikan rumah ibadah Jurej dengan bangunan emas. Kata Jurej enggak perlu. Bangunkan saja rumah ibadah seperti sedia kala, bangunkan dari tanah aja. Teman-teman, dari kisah Jurej ini kita bisa tahu bahwa sesuatu yang tidak baik bisa saja datang sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan kalau kita nyakitin hati orang tua. Itu Jurej lagi sholat, enggak nyaut ibunya, dapat sial. Gimana kita? Bukan lagi sholat nih, lagi main HP, atau lagi main Mobile Legend, atau lagi main PUBG, atau lagi main Dota, atau lagi nonton TV, nonton YouTube dan lain sebagainya. Bukan lagi ibadah. Gimana nasib kita kalau enggak nanggepin panggilan orang tua? Jadi nasihat Al-Faqir, nanti ketika pulang gunakan, maksimalkan semaksimal mungkin, sekuat tenaga. Kita nasihatin gini bukannya kita paling bakti sama orang tua kita. Kita juga malu nasihatin bakti sama orang tua kita ada di pojok sana ya. Ngukur nih, bisa nasihatin orang buat bakti, gimana nih kalau di rumah ya. Kita juga bukan orang yang paling bakti, tapi kita saling mengingatkan dalam kebaikan agar kita semua berusaha semaksimal mungkin untuk bakti sama kedua orang tua. Siap? Siap bakti sama orang tua nanti waktu di rumah? Siap bikin senang orang tua waktu di rumah? Siap untuk menahan diri agar tidak menyakiti orang tua waktu di rumah? Takbir! Takbir!
Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.